Hello and welcome, FPL managers. Welcome to Ghono Football. ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক প্রায় শেষের দিকে, সো এখন পর্যন্ত অবশ্য চলছে, বাট কিছুদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে এবং গেম উইক 9 শুরু হতে যাচ্ছে শনিবার থেকে। সো সেজন্য আমরা ব্যাক করেছি আমাদের রেগুলার উইকলি পডকাস্ট নিয়ে, ফুট আলোচনা দিয়ে FPL ঘন শো। আজকে আমার সাথে আছেন মুক্তার, জামিনদার এবং সাক্ষী। সো সবাই আছেন অলরেডি। সো সেই ক্ষেত্রে আমি পরিচয়ের পালায় চলে যাই। প্রথমে পরিচয় হোক আমাদের গেস্টের সাথে। জায়েদ, পরিচয় দাও ভাই। জি, আমি জায়েদ। আমি খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি কুয়েট থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছি। কারেন্টলি গ্রামীণ ফোনে জব করছি। FPL খেলছি ফর অ্যারাউন্ড 5 ইয়ার্স, 5 সিজনস। সো নোটেবল অ্যাচিভমেন্ট বলতে 1 সিজন ব্যাক আমি বাংলাদেশে 5th ছিলাম প্রবাবলি। ওভারঅল 2500 র্যাঙ্কের মতো ছিল, ওটাই বেস্ট পার্সোনাল অ্যাচিভমেন্ট। আর মোস্টলি প্যাশনেট অ্যাবাউট FPL এবং খেলার চেষ্টা করছি আর কি। Excellent, excellent. Ashfaq? Recurring guest on the show, huge Manchester United fan, 6th season in the FPL, glad to be here. Pranay, the one and only. So, the ultimate amateur player and only Liverpool fan. Right. So only Liverpool fan and rest of us are all here in FPL. So Manchester United fans. So সেক্ষেত্রে বলাই যেতেই পারে। I'm sorry. Gang up হবে আছে, gang up. Right, gang up হবে আর কি। Before we start, আজকে আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ। আজকে আমাদের COVID-19 Okay, let's start. না, বিফোর উই স্টার্ট আমার মনে হয় যেটা করা উচিত সেটা হলো যে FPL ম্যানেজার্স প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব ইফ ইউ হ্যাভেন্ট। আমরা রেগুলার কন্টেন্ট করছি উইকলি, অ্যাটলিস্ট মিনিমাম 4টা 5টা করে। সো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। অ্যান্ড অফকোর্স সমস্ত আপডেট FPL রিলেটেড রাখার জন্য অবশ্যই আমাদের ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটার পেজকে ফলো করবেন। সো লেটস স্টার্ট গাইজ। অফকোর্স শোতে যেটা থাকছে তার আগে, স্টার্ট করার আগে আমি যেটা বলে নিই, শোতে থাকছে আজকে আমরা গেম উইক 9 ফিক্সচার্স দেখবো, ট্রান্সফারস ইন দেখবো, ক্যাপ্টেন চয়েসেস দেখবো এবং ডিফারেন্সিয়ালস কারা হতে পারে এই গেম উইকের জন্য সেটা দেখে নিব। এবং অফকোর্স আমরা লাস্টে আমাদের নিজস্ব টিমের পার্সোনাল টিমের আমাদের ট্রান্সফারস এবং ক্যাপ্টেন্স অপশন দেখে নিব। সো লেটস মুভ ফিক্সচার্স। আশফাক? Right. So I'm going to start off with the first fixture, a weekend game weekend, which is Newcastle versus Chelsea. So I think on paper this should be a relatively easy fixture for Chelsea. Or Chelsea for the last 3-4 weeks has improved more offensively and defensively, especially defensively. So someone who owns Ziyech or Werner, জিয়াইশের ওয়ার্নারে বলে রাখি যে যদি ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক এখনো শেষ হয় নাই, দুজনেরই একটা ইন্টারন্যাশনাল গেম হয়েছে, তো both of them already scored twice. So they are the ones who are already in form. So if you have them, they are very good consideration to get good points a weekend. Also from defensive aspects, I think Newcastle has not looked very good offensively. I'm not sure about the fitness of Wilson yet, so it would be another clean sheet for Chilwell and Zuma owners. Second matchটা যেটা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে United versus West Brom. So Everton matchটা hopefully is a start of a resurgence for United. United was excellent. Bruno Fernandes was excellent. West Brom has one of the worst defensive records in the Premier League so far. Their defensive record worst only second maybe to Fulham. So already one of the favorites to go down. So that is another strategy that FPL managers can do. That is target fixtures against West Brom and Fulham to get some extra points. United, there are some injury obstacles. Like I heard Martial is already injured, so Cavani still has the game tomorrow morning, I think, against Brazil. Right. So there's a bit of doubt about who would start up at front.
I think Igalo is available. So anyway, I think this will be an easy win for United, both offensively and defensively. And if you have invested in Fernandes, if he does not get injured against the England game, he is a very good captaincy shout. Fourth fixture, which I would say is the West Ham versus Sheffield team. This, I think, is a very good fixture from a defensive standpoint of view. Sheffield has looked somewhat toothless offensively. মানে গত সিজনের আসলে ছিটে ফোটাও এই শেফিল্ড টিমে দেখা যাচ্ছে না. Probably the difference has been in Henderson or something else altogether. They're also one of the favorites to go down. So from a defensive aspect, I think for people, যেন আমাদের হোস্ট এখানে আছে, যার দুইটা ওয়েস্ট হ্যাম ডিফেন্ডার আছে, তো ইটস ভেরি গুড আর কি পার্ট, মানে ভেরি গুড ফিকচার ডিফেন্সিভ ওয়াইজ. অফেন্সিভলি ওয়েস্ট হ্যামের আসলে ধরা বাঁধা ওইভাবে স্ট্যান্ড আউট প্লেয়ার্স আমি এখনো দেখি না. অ্যান্টোনিও ওয়াজ ওয়ান, বাট অ্যান্টোনিও ফিটনেস ইস্যুস এখনো কনফার্ম না. উইল নো মোর এট দি এন্ড অফ দ্য উইক. Forlands আর Bowen the best option, next best option. Eachara Haller has not looked very lively up front. So from a defensive point of view, I think it's a good picture. Last fixture, which I want to say, would be the Everton versus Fulham against, because of the opposition. Fulham has probably the worst defensive record in the Premier League right now. So if they are playing a medium team or a mid-table team or a top 6 team, I think any opposition players can be a good captaincy choice. I have half a mind to give my captaincy to Dominic Calvert-Lewin this week. So that's it from me. This is the 4 fixtures that I wanted to say. If কারো যদি অন্য কোনো ফিকশন নিয়ে ডিসকাস করা থাকে করতে পারেন. আমার জাস্ট ডিসকাস করার কিছু নেই ফিকচার নিয়ে, বাট আমি জাস্ট ফুলহ্যাম এন্ড এভারটনের একটা পয়েন্ট বলতে চাচ্ছিলাম. সেটা হলো যে ফুলহ্যাম তাদের হোম ম্যাচে এখন পর্যন্ত 11 বিগ চান্সেস কনসিড করেছে, সো উইচ ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট. এবং তার মধ্যে প্রায় মনে হয় নর্মালি যদি চান্সেস ক্রিয়েশন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখা হয় তাহলে অ্যাটলিস্ট 14 চান্সেস যেটা কনসিড করেছে সেটা হলো হেডেড কনসিড. সো সেই ক্ষেত্রে ক্যালভার্ট-লুইন, যেটা তুমি বলছিলে আর কি আশফাক, Calvert-Lewin is a very good option কারণ he's basically going to head, and of course Rodriguez is a very good option. Zayed, fixtures ব্যাপারে কোনো exceptional fixtures যেটা বলা হয়নি বা টাচ করা হয়নি? You are muted ভাইয়া. Yeah, mainly big teamer যে দুটো ম্যাচ আছে, স্পার্স ভার্সেস সিটি. So স্পার্স ভার্সেস সিটি and লিভারপুল ভার্সেস লেইসেস্টার. So স্পার্স ভার্সেস সিটিতে যেটা মনে হচ্ছে যে স্পার্সের পারফরম্যান্স লাস্ট 2 or 3 গেম উইকে আসলে ড্রাস্টিক্যালি ফল করছে অ্যাটাকিং পারফরম্যান্স যদি চিন্তা করি. ওদের শট অন টার্গেট বলি বা চান্সেস ক্রিয়েটেডও কমে গেছে. সো স্পার্সের ওদিক থেকে ফ্যান্টাসি ওয়াইজ এই গেম উইকে হয়তো ওরকম ক্যাপ্টেন্সি প্রসপেক্ট নেই. বাট ম্যানচেস্টার সিটি যদি বলি, কেভিন ডি ব্রুইনা ইনজুরি থেকে ফেরার পর আসলে ওদের খেলা অনেক মোর অ্যাটাকিং এবং মোর চান্সেস ক্রিয়েটেড হচ্ছে. সো এই ম্যাচে City asset may be a good differential from the big teams. Pranay, একটা অ্যাডিশনাল ফিকচারের কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাস্টন ভিলা ব্রাইটন. আমার মনে হয় যে এই গেমটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে. অ্যাস্টন ভিলার নেক্সট কাপল অফ ফিকচার্স খুবই ভালো. সো ম্যাক্সিমাম হাই ওনারশিপ আছে ওয়াটকিন্স, এবং এখনো ওয়াটকিন্সের ওনারশিপ কম, আর গ্রিলিশের ওনারশিপ অনেক বেশি, বার্কলির অনেক ভালোই, মার্টিনেজ মনে হয় মোটামুটি 40% ওনারশিপ আছে. তো আমার মনে হয় যে ডিফেন্সিভলি অ্যাস্টন ভিলার প্রসপেক্ট অনেক ভালো আছে. আর লিভারপুল আর হচ্ছে গিয়ে লেস্টারের যে ফিকচার, সেটাও মনে হয় যে ভার্ডি ওনার যারা আছে তাদের জন্য অ্যাটলিস্ট একটা আর কি সুখবর থাকবে যে লিভারপুলের ব্যাক ফোর কেউই হচ্ছে গিয়ে আসলে ফিট না. সো ওই দিক থেকে আমার মনে হয় লেস্টারের গোল পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বাড়বে. এবং ভার্ডি আমার মনে হয় যে ক্যাপ্টেন্সি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা বলার সময় প্রণয় ভাইয়ের চোখ দিয়ে একটু ছোট পানি গড়িয়ে পড়লো. এটা আমার চোখ তো অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, চকচক করতেছে, আমি দেখতেছি, অসুবিধা নাই, এটা আমরা ইগনোর করলাম. আমরা হসপিটাল গিয়েছিল প্রণয়, ফুল নিয়ে একটু আমরা সমব্যথী হলাম. হ্যাঁ, কিন্তু ঢুকতে দেয়নি. আমি বলে রাখি প্রণয় ভাই চশমা পরে আছে, কারণ হচ্ছে প্রণয় ভাই হচ্ছে গিয়ে এই কদিন হচ্ছে গিয়ে বালিশ বুঝে কাঁদছে অনেক. এখনো কাঁদছিলাম যে বালিশ ভেজা একদম. হ্যাঁ, চোখ লালটা ঢাকার জন্য উনি চশমাটা পরে আছে. তা আপনারা একটু বিচলিত হবেন না, ওনার মানে
কষ্টে আমরা সমব্যথিত আর কি। মানে আমরা অনেকেই লিভারপুল অ্যাসেস দেখাই যাচ্ছে রাইট ঠোঁটের কোণে হাসি দেখেই বোঝা যাচ্ছে কতটুকু ব্যথিত। চান্স যাচ্ছে ভাই দুঃখে। রাইট প্রণয়, আমি তাহলে ট্রান্সফারে চলে গেছি, সো উইচ ইজ ইয়োর টপিক, প্রণয় টেক ইট ওভার দেন। ওকে, সো টপ ট্রান্সফার টার্গেট যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বড় বিষয়, সেটা হচ্ছে সালার রিপ্লেসমেন্ট। আমার মনে হয় যে অ্যাটলিস্ট এক গেম উইক তো সালা থাকছেই না, সেটা 2 গেম উইক পর্যন্ত প্রলং করতে পারে। সো সেটার জন্য আমার মনে হয় ব্রুনো ফার্নান্দেজ সবচেয়ে হাইয়েস্ট ট্রান্সফার হবে। আর সেকেন্ডলি আমার মনে হয় যে সিটির ডিব্রয়ন অথবা স্টার্লিং এটাও ট্রান্সফার ইন হতে পারে। মানে আমার মনে হয় যে সিটির ফিকচার ভালো এবং ফর্মও অনেকটা রিগেইন করছে। সো আমার মনে হয় যে ডিব্রুইন এবং স্টার্লিং কেউ একজন হচ্ছে গিয়ে এই টপ ট্রান্সফার টার্গেটেও থাকতে পারে। আর জিআইএস তো অবশ্যই অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি যে ওর ফর্ম যথেষ্ট ভালো, ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচেও ভালো খেলেছে এবং লাস্ট 2টা গেম উইকেও পারফরমেন্স খুবই ভালো ছিল। সো টপ ট্রান্সফারের মধ্যে থাকতে পারে। আর যেহেতু পার্সের ফিকচার খুব একটা ভালো না, সো সনের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে আমার মনে হয় যে জিআইএস গ্রিলিশ দুইজনই হচ্ছে গিয়ে টপ কন্টেন্ডার হিসেবে থাকবে। আর গ্রিলিশ তো এক্সিলেন্ট খেলছে, লাস্ট গেম উইকেও খুবই ভালো খেলেছে, তার আগের গেম উইকেও ভালো খেলেছে এবং নেক্সট 5টা ফিকচার আমার মনে হয় যে অ্যাস্টন ভিলার জন্য খুবই ভালো ডিফেন্সিভলি এবং অ্যাটাকিং দিক থেকে। তো আমার মনে হয় যে গ্রিলিশ এই উইক এবং নেক্সট কাপল অফ উইকেও টপ ট্রান্সফার টার্গেটের মধ্যে থাকবে। আর চিলওয়েল তো যখন থেকে খেলা শুরু করেছে তখন থেকে আসলে চেলসি ডিফেন্সিভলি ভালো খেলছে এবং সাথে সাথে অ্যাটাকিং পয়েন্টও অনেক রিটার্ন দিচ্ছে চিলওয়েল। সো ডেফিনেটলি টপ ট্রান্সফার টার্গেটের মধ্যে চিলওয়েল একজন থাকবে। জাস্ট চিলওয়েলের ক্ষেত্রে, আর এর বাইরে যদি বলি আমার মনে হয় যে আমি একটু চিলওয়েলের ব্যাপারে একটা ছোট, চিলওয়েলকে কিন্তু ইনজুর্ড হিসেবে গত ম্যাচে বলা হয়েছিল, সো এখন পর্যন্ত তার স্ট্যাটাসটা আপডেটটা আমরা জানি না। বাট এখানে আমরা যেহেতু এটা দিয়েছি এই কারণে যে অলরেডি তাকে 2,39,641 মানুষ অলরেডি তাকে ট্রান্সফার ইন করেছে, সো যার কারণে তাকে দেওয়া হয়েছে আর কি। সো হি ইজ ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট ট্রান্সফারস ইন অলরেডি, বাট তার ইনজুরি স্ট্যাটাসটা আসলে এখন পর্যন্ত জানি না। হি ইজ ব্যাক টু ট্রেনিং। Oh, he's back to training. Okay. So that's good news. Right, Pranay, continue. সো আমার মনে হয় যে এই 4টার বাইরে আসলে মানে ট্রান্সফারিং হতে পারে, যেহেতু লিভারপুলের একটা অ্যাটাকিং অ্যাসেট সবাই রাখতে চায় নরমালি, ট্র্যাডিশনালি গত কয়েকটা এফপিএল সিজনে সালা এবং মানে সবসময় ভালো খেলছে। তো আমার মনে হয় যে মানে একটা অপশন হতে পারে সালা রিপ্লেসমেন্ট। আর এছাড়া আমি আর তেমন কোনো বিগ নেম দেখছি না। আমার মনে হয় যে আরেকটা হচ্ছে গিয়ে জেমি ভার্ডি। কেইনের যেহেতু অলরেডি ডিসকাস যে খুবই বাজে ফিকচার আসছে সামনের 5টায় এবং লেস্টারের ফিকচার খুবই ভালো আসছে নেক্সট 5টা ম্যাচে। তো আমার মনে হয় যে কেইনের একটা রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে ভার্ডিও এখানে আসতে পারে। রাইট, এনি আদার সাজেশনস গাইস? ট্রান্সফার ইন যারা এখনো ট্রান্সফার করেন, সাজেশনস? ট্রান্সফার ইন আসলে এই উইকের ট্রান্সফার ইন এর স্ট্র্যাটেজিটা আসলে বেসিক্যালি হওয়া উচিত যে to keep or not to keep Salah. So if you want to get rid of Salah, it will all depend on how good your bench is. For example, অনেকে যাদের বেঞ্চ একটু ডিসেন্ট, যারা ধরেন at least 4 playing defenders বা 5 playing defenders নিয়ে খেলতেছে, so they can probably wait on Salah, bench him for this week, because as far as we heard, even though Salah is COVID positive, he has shown no symptoms. So because he has showed no symptoms, maybe there is a good chance he will be back within a week or so. There's a fair amount of chance. So regarding transfers, mostly 1 week miss করবে। সেটা বলা হচ্ছে না, কারণ এক উইক পরে আবার প্রবাবলি টেস্ট করা হবে। তো প্রবাবলি তখন যদি নেগেটিভ আসে, হ্যাঁ হি মাইট প্লে, অথবা তখন যদি পজিটিভ আসে তখন আরেকটা প্রলং হতে পারে। বাট এখানে আমি যতটুকু লাস্ট আপডেট পেয়েছি সেটা হলো বৃহস্পতিবার তাকে আবার পুনরায় টেস্ট করা হবে এবং সে যদি নেগেটিভ পাওয়া যায় তাহলে সম্ভবত তার গেম উইক 9 খেলার মতো পসিবিলিটিস আছে, এতটুকু শোনা গেছে ইজিপ্ট। That's a very good news. So ultimately এই উইকে যারা ট্রান্সফার ইন করবেন would depend on if you have Salah, whether you would keep Salah or whether you would transfer out Salah, because already trending যে player everyone is transferring out Salah and he has already lost value of 0.1 I think. Right. গেম উইকে ট্রান্সফারটা অলরেডি যারা করে ফেলতেছে বা করছে, এটা নিয়ে একটা সাজেশন বলে রাখি যে ইউ মাস্ট রিমেম্বার যে এই চারজনের এক্সাম্পল দেই, চিলওয়েল বাদে আর কি, the other 3
still has games to go. Ziyech plays against Central Africa, I think. Grealish plays against Portugal. Bruno Fernandes plays against England. So echono there are still matches to go. So if you transfer in early at the fear of dropping value or increasing value, etc. So there's a good chance it might backfire. কারণ একটা চান্স আছে যে let's say এখনো যে গেমস বাকি আছে তো কালকে Ziyech বা Bruno Fernandes গেমে they might get injured or they might have some other issues. Right. তো অথবা গেম উইকের আগে they might get এখন যে নতুন আসছে they might be COVID positive হঠাৎ করে out of. So I would urge patience in transfers. Or ultimately the game should be a wicket transferring should be whether or not to keep or sell Salah. এবং সেই অনুযায়ী একটা long term strategy. Suppose you have Salah, suddenly you see Salah is playing all of a sudden. So এখানে যেন panic transfer হয়ে someone আবার minus কে যেন সালাহকে আবার না আনা হয়, অথবা যদি আনতেও হয় যেন একটা ব্যাকআপ প্ল্যান থাকে যেখানে একটা টাকা থাকে যেখানে সে ইজিলি আবার তারা মানে অ্যাকোমোডেট করা যায়। রাইট, দ্যাটস আ ভেরি গুড পয়েন্ট। আমি যেটা এই কারণে বলবো যে আমাদের ইনজুরি ভিডিওটা আসবে হলো শুক্রবার রাতের বেলা, সো বেসিক্যালি এটা লেট নাইটে হয় প্রেস কনফারেন্স শেষ করার জন্য। বি আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও এই কারণেই যে অনেক ইনজুরি আপডেট থাকবে, প্লাস সালার স্ট্যাটাস থেকে শুরু করে অনেক অন্যান্য স্ট্যাটাস থাকবে। সো এফপিএল ম্যানেজার্স আপনারা যদি এখনো ট্রান্সফার না করে থাকেন প্লিজ কিপ পেশেন্স, অ্যান্ড অফকোর্স আমাদের ইনজুরি ভিডিও দেখার পরে আপনারা অথবা বেটার ইনফর্মড হবেন যে আপনাদের কোন ডিসিশনটা নেওয়া উচিত যেটা আপনাদের জন্য হেল্প করবে। এনি আদার সাজেশনস ট্রান্সফার জায়েদ? I think already বলেছে মানের কথা। মানি usually performed much better FPL wise when Salah is not around. Right. So Mane could be a pick for this week. No, that's a very good point. That's a very good point. এই কারণে যে মানে মনে হয় সম্ভবত 4টা করে গোল করেছিল যদি যখন 3 ম্যাচে সালা খেলেনি। So that's a statistics I saw somewhere. Accurately বলতে পারছি না, নাহলে 5টা গোল করেছিল যে 3টা ম্যাচে যে ম্যাচে। So long term যদি কেউ মানে চেঞ্জটা করতে চায় যে you will get Salah out and transfer in someone, Mane is a good option, but short term যদি হয় I think Jota can be a better option if it's short term. আমার কাছে মনে হচ্ছে যে লং টার্মের জন্য জটা ইজ ফাইন ইন আ সেন্স যে লিভারপুলের ফিক্সচার কিন্তু আলটিমেটলি কয়েকদিন পরেই ভালো হয়ে যাচ্ছে। সো এক্সেপ্ট আমার মনে একটা না দুটা, আমরা যেটা ওই যে প্রিভিয়াসলি আমরা যে ভিডিওটা করলাম রিওয়াইন্ড এন্ড ফরওয়ার্ড, সেখানে কিন্তু আমরা লিভারপুলের ফিক্সচার নিয়ে অ্যানালাইসিস করে দেখাচ্ছি যে দে হ্যাভ আ ভেরি গুড ফিক্সচার কামিং আপ। সো আমার মনে ফর লং but as long as Champions League থাকবে there will always the Champions League থাকবে there will always be rotations. Are Jota is still not an automatic pick over Firmino I think, so it will be always be between Firmino and Jota. আর একটা গেম আমরা দেখছি যেখানে তারা একটা 4-2-3-1 এ খেলছে যেখানে Firmino was the দুটো গেম হচ্ছে যেখানে অলরেডি they playmaker. So আসলে লিভারপুলের ডিফেন্সিভ লাইনআপ থেকে শুরু করে আসলে কি ধরনের ফরমেশন হবে এটা বলাটা কঠিন, বাট আমার মনে হচ্ছে যে দে মাইট রিপিট দ্য 4-2-3-1 টু বি অনেস্ট, যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে আর কি। বাট লেটস কন্টিনিউ উইথ দিস। বেস্ট ক্যাপ্টেন এন্ড অফ কোর্স জায়েদ, প্লিজ ডু দ্য অনার ভাই। Okay, ভাই। So I picked Bruno. Bruno is basically for the fixture against West Brom. West Brom has been similar to Fulham, যার প্রচুর চান্স কনসিড করতেছে। বাট বুনোর ব্যাপারে একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে সে অ্যাওয়েতে তার স্ট্যাটিস্টিক আনবিলিভেবল, লাইক 10 ম্যাচে 10 গোল 5 অ্যাসিস্ট, ওয়্যারএজ এট হোমে আসলে ওর পারফরমেন্স সোফার অ্যাওয়ের তুলনায় বলা যায় 1/3 পারফর্মও করতে পারছে না। এখন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড পিক এই উইকে খুবই ভালো ফর দেয়ার ফিক্সচার, অ্যান্ড র্যাশফোর্ডও যেহেতু ফ্ল্যাগড হয়ে আছে, মার্শিয়ালের ফর্ম একদমই ভালো না। So সেই হিসেবে ইউনাইটেড থেকে ব্রুনো উইল বি ভেরি গুড পিক। এন্ড ওয়ান স্ট্যাটিস্টিক দ্যাট ব্রুনো ইজি অপোনেন্টের সাথে যে 5টা ম্যাচ খেলেছে হোমে তার মধ্যে সে 3টাতে রিটার্ন করছে এবং 2টাতে তার 10+ হল আছে। সো এগেইনস্ট ইজি অপোনেন্টস হি টেন্ডস টু ডু ওয়েল দেন দ্য বিগার অপোনেন্টস। ফ্ল্যাট ট্র্যাক বুলি বলা যেতে পারে আর কি। Not like Martial but kind of. So Bruno could be a good pick for captaincy. Right. And Grealish is a totally new player this season. I think Grealish এর জন্য এটা কাইন্ড অফ ভার্ডি মাহারেজের যে ব্রেক থ্রু সিজন ছিল ওরকম একটা সিজন হতে যাচ্ছে। আমি একটা অ্যানালিসিস করতেছিলাম, ও লাস্ট 36 গেম উইকে গত বছর যেই তার স্ট্যাটিস্টিক্স ছিল লাইক 8 গোল ছিল, সে এবার 6 গেম উইকেই সেই 4 গোল করে ফেলছে।
ইভেন তার I think Aston Villa overall team আর কি একটা মানে has turned around. gelled, They just very got nicely released. gelled, right? মানে overall মানে Aston Villa from relegation favorites to আর কি mid table similar to that Leicester City ওই সিজনের মতোই। Leicester City কিন্তু সেবার রেলিগেট হতে নিয়েছিল। This season's Aston Villa for me was what Sheffield United was last season. So somewhat. Sheffield was kind of a defensive-minded team. But Aston Villa is more attacking and solidly defensive, right? More like to that Leicester season when they became champion. So Grealish definitely very good pick. Or সে উপরেও খেলছে compared to Barkley and others. So শুধুমাত্র পেনাল্টি টেকার মানে ওয়াটকিন্সকে দিচ্ছে এবার ওরা পেনাল্টি নিতে। আদারওয়াইজ সব দিক দিয়ে চিন্তা করলে ওর ভ্যালু এবং এটা একটা পারফেক্ট উইক টু ক্যাপ হিম বিকজ এই উইকে আসলে বিগ টিম গুলোর থেকে পিক করাটা একটু ট্রিকি, কারণ লিস্টারের সাথে খেলতেছে লিভারপুল এবং সিটি টটেনহাম যারা বোথ ফর্মে আছে, বাট তারা আসলে একজন একজনের সাথে খেলতেছে। সো ইট ইজ এ গুড গেম উইক টু ক্যাপ সামওয়ান ডিফারেন্ট। এর বাইরে ভাই যদি বলতে চাই, এবারে হচ্ছে গিয়ে হাকিম জিয়াকের কথা বলতেই হয়, কারণ সে আসলে লাস্ট 2 গেম উইকসে তার যে পারফরমেন্স সেটা আসলে দেখা যাচ্ছে যে লাস্ট 4 গেমস উইকে সবার মধ্যে সে হাইয়েস্ট পরিমাণ চান্স ক্রিয়েটেড। সো ইনফ্যাক্ট হি স্টার্টেড অনলি দ্য লাস্ট 2 গেম উইকস, সো দ্যাটস অ্যামেজিং। অলসো সে দেখা যাচ্ছে ওয়ার্নারের সাথে ওর লিঙ্ক আপও খুব ভালো হচ্ছে। লাস্ট গেম উইকেও মনে হয় একটা মিস করলো 1-1 ওয়ার্নার, যেটা যাই পিক করছিল ওকে। Plus, he's taking the set pieces and he's also a very good shooter outside from the box. So, like definitely good pick. And Newcastle home বেশি গোল খাচ্ছে away থেকে, so Newcastle home vulnerable বলা যায়। সব মিলায় হাকিম জাইকে ভালো করার সম্ভাবনা আছে। হ্যাঁ, অনেকের পার্সপেক্টিভ থাকতে পারে যে আসলে অনেকে নিউক্যাসল হোম চিন্তা করলে রাফা বেনিতেজের আন্ডারে নিউক্যাসলকে মনে আসে আর কি। ঠিক আছে, আমাদের মেমোরিটা একটু ম্যানেজার রাইট স্ট্রেঞ্জ। হ্যাঁ, আমরা হলো গতকালকে কে গোল দিয়েছে এটা কিন্তু কুইকলি ভুলে যাই। ঠিক আছে, আবার কিছু কিন্তু আমাদের অনেকদিন মনে থাকে, যেমন রাফা বেনিতেজের নিউক্যাসল, ঠিক আছে, শন ডাইসের সেই দুর্দান্ত ডিফেন্সিভ, ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু মনে। বাট আমরা যেটা ভুলে যাচ্ছি যে কন্টিনিউয়াসলি যে তারা খারাপ করে যাচ্ছে, এটা কিন্তু অনেক সময় আমরা ভুলে যাই। আমার একটা ডিফারেন্সিয়াল ক্যাপ্টেন আছে, সেটা হলো ক্যালভার্ট লুইন এন্ড রিচার্লিসন। এটার পার্টিকুলার একটা কারণ আছে যে আমি কেন বলছিলাম, যে কারণ হলো বেসিক্যালি ডিসিএল এবং রিচার্লিসনের কারণে। রিচার্লিসন যখনই টিমে থাকে না তখনই বেসিক্যালি এখন পর্যন্ত মানে 8টা ম্যাচ খেলেছে যখন রিচার্লিসন টিমে ছিল না, এবং 8টা বেসিক্যালি এভারটনের পরাজয় হয়েছে। মোস্ট ইন্টারেস্টিংলি যেটা হয়েছে যে সেটা হলো যে ফুলহ্যামের অলরেডি বিগ চান্সেস প্রায় 8টা কনসিড করেছে, গোল কনসিড করেছে 4টা, এবং এক্সজি কনসিডেড দেখা যাচ্ছে 6টা। সো বেসিক্যালি 4টা মানে 8টার মধ্যে 6টাই গোল হওয়ার কথা ছিল, যেখানে আসলে হয়নি। এবং এভারটনের চান্সেস যদি আমি বলি, এভারটনের চান্সেস যেটা দেখা যাচ্ছে যে তুমি যদি কম্পেয়ার করো এভারটনের চান্সেস ক্রিয়েটেড গেম উইক 1 থেকে 4 আর গেম উইক 5 থেকে 8, তাহলে যেটা দেখা যাচ্ছে যে গেম উইক 1 থেকে 4 এ যে স্ট্যাটিস্টিক ছিল তার হাফ হয়ে গেছে যখন থেকে রিচার্লিসন ছিল না আর কি। সো যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে রিচার্লিসন একটা কোয়াইট এ বিগ ইনফ্লুয়েন্স ইন এভারটন, যার কারণে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার মনে হয় দিস ইজ আ গুড ফিক্সচার, যেখানে ক্যালভার্ট লুইন হিসেবে they may do very good because I think James also fit এখন fully। ও মাঝখানে কয়েকটা গেম উইকে ফিট না ফ্ল্যাক্ট ছিল, সো পারফরম্যান্সও ভালো ছিল। ডিনি ছিল না মনে হয়, 1 গেম উইক মানে ডিনিও ছিল না, গেম উইক ফর সাসপেনশন। সো দের ফুল স্কোয়াড থাকবে, সো ডেফিনেটলি ডিসিএল উইল বি এ গুড পিক। হ্যাঁ, মানে আমার মনে হয় স্ট্যাটিস্টিক্স এর দিক থেকে আসলে সবকিছুই এভারটনের দিকে ফেভার করছে এবং কমপ্লিটলি ক্লিয়ারলি ইন্ডিকেট করছে যে ফুলহ্যাম ইজ ক্র্যাপ, টু বি অনেস্ট। রাইট, ফুলহ্যাম ওয়াজ কনসিডিং লেস গোল দেন দে শুড হ্যাভ। এক্স্যাক্টলি, সো এই লাকি ব্যাপার। সো আশফাক, এনি আদার ক্যাপ্টেন অপশনস বিফোর উই মুভ অন টু দ্য ডিফারেনশিয়ালস? Pick because of the fixture. আমার DCL আছে, তো I might pick DCL। তো এছাড়া you have to মানে এটা সবাইকে একটু বলে রাখা যে these are all very good options, but just a reminder যে international break isn't over yet. যেমন Colombia plays Ecuador tomorrow,
তারপরে দে আর ভেরি গুড ক্যাপ্টেন্সি অপশনস। ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড যে ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক এখনো মানে শেষ হয় নাই, তো এখনো they might come out with বা কিছু, that is something to watch out for. That is the captaincy option. প্রণয় কোন ক্যাপ্টেন্স অপশনস? যেটা প্রণয় ভাইয়ের জন্য অবশ্য ভার্ডিটা এখনো বলা অলরেডি হয়নি। ডিসকাস হয়ে গেছে। ভার্ডি কেমন হবে প্রণয় ভাই? ওকে, ভার্ডি অবশ্যই ভালো হবে আমার মনে হয়, কারণ ভার্ডি ও গোলের ভেতরে আছে, অলরেডি গোল করছে। আর লিভারপুলের ডিফেন্স এমনিতেই শেখি, যখন ব্যাক ফোরে 4 জন রেগুলার প্লেয়ার ছিল তখনও শেখি ছিল, আর এখন তো 4 জন নেই। সো আমার মনে হয় যে ওই ম্যাচে অবশ্যই গোল হবে, এবং ভার্ডির গোল পাওয়ার পসিবিলিটি হয়তো অনেক বেশি থাকে। জাস্ট একটা ট্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলি, ভার্ডি সাধারণত ক্যাপিটালাইজ করতে পারে সব ডিফেন্সিভরা হাই লাইন খেলে, এবং লিভারপুলের ডিফেন্স সাধারণত হাই লাইন খেলে, এবং শেকি ডিফেন্স তাদের ব্যাক ফোর নেই এখন। সো দেয়ার ইজ আ স্ট্রং পসিবিলিটি যার কারণে ভার্ডি আসলে গুড অপশনস হতেই পারে। রাইট, এনিওয়ে লেটস মুভ টু দ্য ডিফারেনশিয়াল। সো ডিফারেনশিয়ালস ভাই ফিরমিনোকে ডিফেন্সে বসায় দেন, মানে ও তো ডিফেন্সিভ স্ট্রাইকার। ফিরমিনো সিবি হিসেবে খেলবে নেক্সট ম্যাচে, সেন্টার ব্যাক হিসেবে খেলবে। হ্যাঁ, আমি সেটাই রেকমেন্ড করি আসলে। ও তো আলটিমেট ডিফেন্সিভ স্ট্রাইকার সবাই বলে, তো সেন্টার ব্যাকে তো আপনাদের এমনিতেই কেউ নাই, মানে এরপর থেকে কি দর্শক থেকে ডাকা লাগবে, সেটা তো উপায় নাই। রাইট, সো কে সিভিতে খেলবে না খেলবে আসলে এটা দেখা যাক। ফিরমিনোর পার্সেন্টেজ কতটুকু আমি জানি না, টিম সিলেক্টেড বাই, বাট আই উইশ হি ওয়াজ স্কোরিং অ্যাটলিস্ট ফিউ গোলস, যার কারণে আমি তাহলে অ্যাটলিস্ট, আমি যেহেতু হাইলি ডিফারেন্সিয়াল টিম নিয়ে খেলছি আর কি এবার, সো আমি তাকে নিয়ে খেলতাম, রিস্ক নিতেই পারতাম। বাট এনিওয়ে আপনার তো মানে কলিজা অনেক, আপনার গত উইক পর্যন্ত ভিনাগ্রে ছিল, আপনি চে অ্যাডামস কে পালছেন অনেকদিন, মানে আপনার কলিজা মানে সবার, আমার অপোনেন্ট সবার থাকুক, আমার অপোনেন্ট সবার আপনার মতো কলিজা থাকুক, আমি সেটাই দোয়া করি। হ্যাঁ, সালা নাই, কেইন নাই, এই ধরনের কলিজা কয়জনের থাকে? সালা নাই, কেইন নাই টিমে। হ্যাঁ, আমি গোটা সিজনে সালা নেইনি, গোটা সিজনে কেন নেইনি, গোটা সিজনে ক্যালভার্ট লুইন নেইনি। অনেক বড় কলিজা, সব আমার অপোনেন্ট সবাইকে আপনার মতো কলিজা দিক, একটু আর দোয়া থাকলো। আমি মানে নিয়ে খেলছি, আই গট গুড পয়েন্টস। যখনই মানেকে নিছে আই গট গুড পয়েন্টস, আমি যখন স্টার্লিং কে নিছে আই গট গুড পয়েন্টস। আই হ্যাড ওয়াটকিন্স। হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেইন আপ টু গেম উইক 7 আপনি ভিনাগ্রে পালছেন? হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেইন দ্যাট? আচ্ছা, এটা এক্সপ্লেইন করার জন্য আসলে আমার যেটা হয় যে আমি একটা স্ট্র্যাটেজিতে খেলি। আইল টেল ইউ এক্স্যাক্টলি হোয়াট স্ট্র্যাটেজি। সেটা শুরুর সময় আমি যেটা করি যে গেম উইক যখন শুরু হয়, সিজন যখন শুরু হয়, তখন আমি ডিফেন্সিভটাকে অ্যাটলিস্ট গেম উইক 8 পর্যন্ত আমি একটা ফিক্স করে টার্গেট করে রাখি, যাতে 8 গেম উইক পর্যন্ত আমাকে কোনো ধরনের ডিফেন্সিভ কোনো ট্রান্সফার না করতে হয়। যদিও আমার প্রবলেম দেখা যায়, আমি অ্যাটলিস্ট ম্যানেজ করার চেষ্টা করি যে 3 জন যাতে খেলে। সো ভিনাগ্রে ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য অপশনস যেটা আলটিমেটলি ছিল। সো আমার যে টার্গেট ছিল যে আমি গেম উইক 8 পর্যন্ত তাকে ধরবো না, আই উইল নট টাচ। এবং এর মধ্যে আমার যেগুলো প্রবলেম, অন্যান্য মেজর প্রবলেম ছিল, আমাকে সেগুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে। and that's exactly what I did. So that's my strategy and that will always be my strategy. সামনের বছরও তুমি দেখবে এরকম আমি একটা কোনো প্লেয়ারকে নিয়েছি, দেখা গেল যে সে আসলে ডেফিনেটলি কনফিডেন্ট যে সে খেলবে, বাট তুমি তারপরে দেখবা কি গেম উইক 2 এর পরে দেখা গেল সে কোন কারণে ইনজুরি, বাট তার মানে এই না আমি তাকে বের করে দেবো। হিল সিট ডাউন ইন দ্য বেঞ্চ and he will rot right there. পচে বন্ধ উঠবে, বাট সে আমার বেঞ্চে বসে থাকবে আনটিল আনলেস। এটা কি বলে লয়্যালটি? এটা লয়্যালটি আমার মনে হয় লয়্যালটি না, ইটস মোর অফ আ স্ট্র্যাটেজি। কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার অন্যান্য টিমের যেসব জায়গা আছে সেগুলা জায়গা আসলে আমাকে দেখা উচিত, রাদার দেন স্পেন্ডিং অর ট্রাইং। ভাই আপনার ভ্যান ডাইকটা ছাড়া উচিত হয় না, যদি ভ্যান ডাইক থেকে থাকে আপনার ছাড়া উচিত হয় না, আসলে আপনার রেখে দেওয়া উচিত ছিল। Anyway, moving on to differentials. Right, moving on to differentials. Mane, it's a good option যেটা তোমরা অলরেডি বলছো, because of Salah, but আমার মনে হয় যেহেতু খেলা আছে তার অলরেডি, সো আমার মনে হয় খেলাটা হওয়ার পরে তার ইনজুরি স্ট্যাটাসের আপডেটটা নেওয়ার পরেই তাকে ট্রান্সফার করা উচিত। তার টিম সিলেক্টেড বাই হলো অনলি 9.9%, গোলস অলরেডি 4টা, অ্যাসিস্ট 3টা, সো বেসিক্যালি তার গোল ইনভলভমেন্ট অলরেডি 46.6%, এবং বিগ চান্সেস সে অলরেডি করেছে। এবং যেটা জায়েদ অলরেডি রিপিট করেছে যে মানে টেন্স টু প্লে ওয়েল যখন সালা থাকে না আর কি, সো উইচ ইজ আ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। ওয়াটকিন্স, আমার আসলে ওয়াটকিন্সকে নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নাই, আমার গত গেম উইকে সেভিয়ার সে বেসিক্যালি ছিল, 2 goals ফর হিম, সো দ্যাটস আ ভেরি গুড ওয়ান। আর অ্যাস্টন ভিলা ফিক্সচার ভালো, স্টিল 7.1 and he's doing good, so at least সে চান্সেস পেলে সে ফিনিশ করছে, which is a good thing. আর আমার মনে the value is only 6, so it's not a big thing.
ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো ক্যান্সেলের ব্যাপারে আমরা একটা অলরেডি হোম টু পিকে একটা কম্প্যারিজন ভিডিও করেছিলাম ক্রেসওয়েলকে নিয়ে, এবং যেখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্রেসওয়েল এবং ক্যান্সেলের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি এবং সেটাকে যদি আমি সমান লেভেলে মানে সেম লেভেল অফ অ্যাপিয়ারেন্সেস এর যদি তুলনা করি, তাহলে ক্যান্সেলো ইজ স্ট্যান্ডিং আউট। ঠিক আছে, হি ইজ আ স্ট্যান্ড আউট অপশন, ইজ আ ভেরি গুড অপশন, এবং মাত্র 2.2 সিটি ফিক্সার ইজ টার্নিং ফ্রম গেমিক 10, সেক্ষেত্রে আসলে এটা খুবই ভালো হতে পারে। But that's all I have. Karo kono differentials থাকলে we will discuss this in the next one. And so let's do one thing. আমরা তাহলে আমাদের টিমের এবং ট্রান্সফারস প্লাস এখানে আমার একটা ডিসকাশন ছিল তো রিগার্ডিং Cancelo and the high potential he has. So don't you think he has a high chance of rotation with Pep being Pep and the competition he has in that position such as Mendy or Zinchenko? No, I don't think so. আমার মনে Mendy was useless for the whole season last year whenever he played. Mendy কে যে পরিমাণ আশা করে নিয়ে আসা, he had been injured আগে just to get back, 2 সিজন আগে কিন্তু একটা টেমপ্লেট তৈরি হয়েছিল র্যাম নামের, ঠিক আছে, রবার্টসন, অ্যালোনজো আর মেন্ডি, ঠিক আছে, এখানে কিন্তু অনেক হাইপ উঠছে মেন্ডিকে নিয়ে, ঠিক আছে, 2 সিজন আগের কথা। বাট ইন দি এন্ড মেন্ডি কি করলো, কোথায় না কি করতে যায়, Mendy's first season problem, রাইট। সো মেন্ডি আসলে সবসময় হাইপ ছিল, যেটা মেন্ডি আসলে কখনোই ওইভাবে এক্সপেকটেশনস ফুলফিল করেনি। এই সিজনেও যদি আমরা প্রথম 4টা বা 3টা ম্যাচ যদি দেখে থাকি, মেন্ডি ওয়াজ মেকিং অল দ্য মিস্টেকস। এবং মেন্ডির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি তোমাকে অ্যাটলিস্ট একটা কথা বলতে পারি যে পোডেন্সের উইলসের সাথে যে খেলাটা ছিল সেদিন কিন্তু পোডেন্সের মতো প্লেয়ার কিন্তু মেন্ডিকে পুরো নাচাচ্ছিল, ঠিক আছে। অফকোর্স ডিব্রুইনকে নাটমেক করাটা আমরা সবাই মনে রাখছি, বাট সেদিন কিন্তু পোডেন্স যদি তুমি খেলা দেখে থাকো, সেদিন কিন্তু পোডেন্সের খেলা দেখে মনে ছিল অ্যাজ ইফ ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ওয়াজ প্লেইং বিকজ হি ওয়াজ প্লেইং এগেইনস্ট মেন্ডি, ঠিক আছে। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইফ আমার মতো একটা মানুষ যদি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে, আমার মনে পেপের মতো মানুষ এই জিনিসটা অলরেডি আইডেন্টিফাই করছে এন্ড ক্যান্সেলও সেই প্রমিসটা আসলে ফুলফিল করার মতো একটা অপশন রাখছে। সো দিস ইজ আ গুড অপশন আমার মনে হয়। আই ডোন্ট থিংক সো দেয়ার ইজ আ রোটেশন রিস্ক। খুব বেশি হলে ক্যান্সেলো তোমার একটু অ্যাড করি ভাই, ক্যান্সেলো হ্যাঁ বলো ভাই জায়েদ। ক্যান্সেলো ওয়াকারের রিপ্লেসমেন্টেও কিন্তু খেলতে পারে, ও রাইট ব্যাক লেফট ব্যাক দুই পজিশনেই খেলে। রাইট, আমার কনসার্ন সেখানে ছিল বিকজ চ্যান্সেলর ওয়েল ন্যাচারাল পজিশন হচ্ছে লেফট ব্যাক না, হি ক্যান প্লে দেয়ার বাট ন্যাচারাল পজিশন লেফট ব্যাক না, হি ইজ আ রাইট ব্যাক হু ক্যান প্লে লেফট ব্যাক। পেপ কিন্তু খুবই রিলাই করে, এবং ক্যান্সেলো ব্যাক করলে এবং লাপোর্ট ব্যাক করলে কিন্তু ওদের ডিফেন্সিভ স্ট্যাট অনেক মাচ ইমপ্রুভড। এই দুইজন স্পেসিফিক্যালি খুব ইম্পর্টেন্ট ওদের জন্য। এক্স্যাক্টলি, ডিয়াজও ভালো পার্টনারশিপ করতেছে। আমার ফুটবলিং পয়েন্ট অফ ভিউ, ইউ ডোন্ট নিড টু বি অ্যান স্ট্যাটিস্টিক্স এক্সপার্ট বা কিছু, ফুটবলিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আমরা জাস্ট সিম্পলি খেলা দেখি, জিনচেনকো নেভার অফার, যেটা আলটিমেটলি অনেক সুযোগ দেওয়ার পরে সে অফার করতে পারেনি। মেন্ডিকে অনেক কিছু অফার দেওয়া হয়েছিল, সেটাকে সুযোগ দেওয়া হয়নি, মানে সে ক্যাপিটালাইজ করতে পারেনি। ক্যান্সেলো অ্যাডাপ্ট করতে করতে প্রিমিয়ার লিগের সাথে এখন যখন অ্যাডাপ্ট করে ফেলেছে, সাডেনলি সিটির ডিফেন্সিভ ইউনিট লুকস ভেরি মাচ স্ট্রং। হ্যাঁ, আমি বলবো না রুবেন ডিয়াজের কারণে কোনো কিছু হয়নি বা লাপোর্তে ব্যাক করার কারণে হয়নি, বাট যেটা হচ্ছে যে রোটেশন রিস্কের কথা যদি পার্টিকুলারলি তুমি বলো, আমি মনে হয় যে মেন্ডি আর জিনচেনকো হলো তোমার বেসিক্যালি এই যে কি বলে লিগ কাপ বা এফএ কাপ এইসব টুর্নামেন্টে খেলবে, whereas Premier League will continue to be the main target for Cancelo. But anyway, that's mine. Transfer ক্ষেত্রে আমি যদি বলি আমার পার্সোনাল ট্রান্সফারস, I am planning to transfer out Mane, bring in Bruno Fernandes, and I'm also transferring out Ings, and I'm planning to bring in Richarlison for the Fulham fixtures. Captain হবে আমার এই দুজনের মধ্যে একজন, probably Bruno Fernandes, vice captain হবে Richarlison. Zayed, আমি একটু ডিফারেন্টলি খেলতেছি এই সিজনে। আমি লিভারপুল প্লেয়ার এখন পর্যন্ত নেইনি, দেখি কতদিন না নিয়ে খেলা যায়। সো ফার কেন সন দুজনই আছে, একজনকে ট্রান্সফার আউট করার প্ল্যান, প্রবাবলি সন টু জিএ ট্রান্সফার করব, আর ক্যাপ্টেন্সি অপশনে আইদার ব্রুনো আর গ্রিলিশ, এই দুজনের একজন। রাইট, প্রণয়। তো আমার যেহেতু সালা আছে, তো এটা আমার জন্য খুবই একটা বড় ডিলেমা যে আমি রাখবো কি রাখবো না। তো এখনো প্ল্যান হচ্ছে গিয়ে 1 উইকের জন্য সালাকে বের করে আপাতত ফার্নান্দেসকে আনা এবং ক্যাপ্টেন আম্বার দেওয়া, এটা আপাতত চিন্তা আছে। আর হয়তো কেইনকে হচ্ছে রিপ্লেস করে পাথর রেখে একটা ম্যানচেস্টার প্লেয়ারকে নিয়ে আসবেন, এটা কোনো কথা? এই প্রথম। গুড পয়েন্ট আশফাক। ক্যাপ্টেন্স প্রণয় বুঝলাম না, মানে এফপিএল এ যত ম্যানেজার খেলে, যত ম্যানচেস্টার
ম্যানেজার আছে, সবাই হচ্ছে সালা মানেকে রাখে। আসলে বুঝলাম না বিষয়টা। এপিএল এ কোনো টিম নাই, ঠিক আছে, এপিএল এ সবাইকে রাখতে পারে, কিছু ম্যানেজার সেটাই হলো খুবই ডাইহার্ড। সেটাই আমার মনে হয় যে গত সিজনে কেউ হচ্ছে গিয়ে আলেকজান্ডার আর্নল্ডকে ছাড়া কেউ খেলছে আমি গত সিজনে? না, আমি ক্যাপ দিছি হ্যাঁ কয়েকবার। আমি হ্যাঁ ছিলাম। আমরা ওই যে 24 পয়েন্ট যেদিন দিল সেদিন আমি দেখছিলাম তোকে কি পরিমাণ কাঁদছিলি। না আমি কাঁদি নাই দোস্ত, না সরি, ভুল। আমরা একসাথে খেলা দেখছিলাম। আমি বলছিলাম যে এগুলা বাকওয়াস, ঠিক আছে, এগুলা ঝড়ে বাদ পড়ে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে। এনিওয়ে, আশফাক লাস্ট। সেটাই I did not make any plans to make a transfer this week. আমার প্ল্যান ছিল যে আমি ট্রান্সফারটা সেভ করব, সেভ করে তারপরে নেক্সট উইক মেবি invest in City assets. I had a great strategy in mind, but Robertson and Salah injury changed that. So আমি এখনো ট্রান্সফার ইন করি নাই. The chances are I'll wait on the Salah injury update and see if Salah has a chance of playing. Then in that case, I'll keep Salah, maybe bring on someone from my bench. Or otherwise, I will probably change Robertson. For captaincy, apatatto, I'm leaning towards DCL, but it might change to more popular captaincy option later on. Dekha jak, but I'm leaning towards DCL. Right. So I am leaning more towards Richarlison, কারণ Richarlison প্রত্যেকবারই ইনজুরি বা সাসপেনশন থেকে ফেরত আসে গোল করে, so that's why that's an interesting factor আর কি। But anyway, thank you FPL managers for watching the show, and thank you Zayed for coming. It was a pleasure having you. Pleasure. Thank you Ashfaq and thank you Pranay. বরাবরের মতো তোদেরকে আসলে থ্যাংক ইউ দিয়ে আর আমার বলার কিছু নাই, তোরা রেগুলারলি, and of course I will see you tomorrow for the wildcard video again, so that will be another one interesting one. So let's keep in touch, and of course FPL managers, if you haven't subscribed, please do, and of course আমাদের আরো দুটো ভিডিও আসছে, wildcard plus আমাদের ইনজুরি ভিডিও, so definitely keep an eye, and of course আমাদের একটা স্ট্রাইকারের হোম টু পিক আসছে। Until then, take care. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye everyone.